तमे दीदी विश्वास करनी यही सन धान फसल आम 4-5टा गाई खाईदे ताकू 417 लोड करके केरल पठी दे अरे आज्ञा तुम भलिया देशद्रोही तुम भलिया मातृद्रोही ये तुम भलिया जातिद्रोही धर्मद्रोही संसार रे केही केबे नथिबे आम मानकर संस्कृति आम मानकर परंपरा आम मानकर नैतिकता आम मानकर जीवन शैली जहां पाई बंधा जहां पाई श्रेष्ठ वो दयंती स्पर्श पापानि पयसा पशुनि जा ताके अभिप्राय रतन पाप खेयन संशय संसार रे गाधी मार सेवा करबा आम मानकर धर्म एवं कर्तव्य आम मानकर जेजे बापा जेजे माँ घर प्रथम बखरा गुहार रखुले काले बाहर दुनिया पाद काटी बाट चली गला बेले आगे जीवन मान लगी प्रथम बखरा गुहार बागपर चपटी घर भर गले बादरे लगी जीवन मान बापा नष्ट हो घर प्रथम बखरा गुहार रखा आज जगतर माँ मैंने सनातन धर्मी मोर हिंदू धर्म आज कुलबधू मैंने जहाँ नमस्या लगी हस्तरे गोटे गोबर लगी बोली आउ घरे गुहार नाई गाई मुझे मो कथा मुझे मो साथी घर को आसी 86टी गाई आम घर सत्य पूरा लाइट सत्य विराट सत्य जानी 86टी गाई आम घर थिला वर्तमान मात्र गाई बाछुरी गोटाए हल अच्छे आमे कहा बिक्री करिनु कि गाई को आमे घर पड़े जाइनु अरे मात्र कहा वर्तमान संसार विशृंखलित दुनिया रे पूरे सब जाक सी वंश 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 गला तात्पर्य गाँव मुंडे रेल लाइन सब जाक चलवा जानती रेल लाइन में कटी कटी सब आम घरे ओलटा पूरा का पार्टी करबिनी काई कथा कहछि मोर मन पड़ेनी ना परा एक विशेष घटना से महाविद्यालय नयागढ़ महाविद्यालय जड़े सदस्य लक्ष्मीधर पंडा पंडा तो परिडा परिडा 100 कोटी भारत रुपया प्रदान कर नारायण स्वामी नारायण स्वामी कार्यक्रम होती स्टूडेंट पुरुष जा हो नेला आसिक 200 नेलनी आशीर्वाद किंतु नाही अरे वो आशीर्वाद जेके थर पुरस्कार सते थर बुझिलि आशीर्वादात्मक श्लोक को गाउ साले थक गोटी नाचो आउ हां छोटो जका जाई जतेटा हो गाउची समस्त तो भाई गोटे श्लोक गाइबा सुवास प्राइज दो समस्त को भाई गोटे श्लोक सुवास भंडागारम पहिले भट्ट छड़ी राजा भट्ट सुवास रत्न भंडागारम सब जाक रत्न श्लोक पाड़ी भंडागारम करे जाय से गोटे श्लोक आपण कागरे पाठ करबा पई जाउछि श्लोकटी कोन कहला ओही उपपति कांता तात संबंध कांता हर कलयानि हमतु प्राणदातृ धवस्य सखा सुख सुख कांता तात संपूज्य कांता तु शिरस्य मदम की जाह्नवी न पुनातु दीन पुनार बुतु हे पुनातु जाह्नवी न पुनातु धन अधिगमते सर्प सर्पर रिपुजे की शत्रु किए गरुड़ा गरुड़कर पति जे की भगवान किए से एकदम भूत नारायण नारायणकर पत्नी किए से मां लक्ष्मी लक्ष्मीकर पिता किए से वरुण देवता वरुण जे की से समुद्र सबंध समुद्र रे बंध बांधिले किए से रामचंद्र रामचंद्रकर पत्नी किए मां सीता सीता को हरण करथिले किए से लंकार राजा रावण रावण रतन लेकी पुत्र किए इंद्रजित को निधन करथिले किए से लक्ष्मण लक्ष्मण को प्राण दान देथिले किए से हनुमान भगवान कहार पूजा अर्जुन को रथ उठारे अर्जुन कहार सखा कृष्ण को सखा कृष्ण कर पत्नी जे की पुत्र किए मदन कर पुत्र अनिरुद्ध कर पत्नी ईशान कर पिता कहा पूजा करती देवदेव महादेव को सदाशिव कर पत्नी किए से पार्वती पार्वती मु बुले देखी हम को जानी नहीं थी बाजियो
ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ଆଚ୍ଛା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପିତା ହିମାଳୟ ହିମାଳୟ କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତମ ଘର ବାରି ନଥିଲେ ଜାତିରେ କଂକ୍ରିଟ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧନ ଶେଷ ହେଇଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିକି ଆମେ ସେଇ ପର୍ବତରେ ରାକ୍ଷୀ ସବୁ ଯାକ ପୋତି ଦଉଛୁ। ଆମ୍ବାରୀ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜେଜେମା ଘରଟା ମାନେ କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ କୁମାର ସମ୍ଭବରେ କୋଉ ଶବ୍ଦରୁ ତମେ ଜାଣିନ ନୟାଗଡ଼ ବରା ଖାଇଛ 5 ଟଙ୍କା କେତେ 60ଟା ବରା ଆଜି ଖାଇଛ ଇଏ ଖାଇଛି 12ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାକବି କାଳିଦାସ ବାସରାତ୍ରରେ ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମା ପଚାରିଲେ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପତିତ ହେଲା ସେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ପଚାରିଲେ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଏଟା କାହାର ଶବ୍ଦ କିଏ ସେ ରାଗୁଛି ସେଠି ଏ ଶବ୍ଦ କରୁଛି ନିଜେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଟା ଉଠ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଉଠ ଇଏ ପାଟି ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ ତ ଖୋଲି ନଥିଲେ ଇଏ ଜ୍ଞାନୀ ଯିଏ ମୋଟା ଜ୍ଞାନରେ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର କ'ଣ ନାହିଁ ପୁଣି ଜିଣିଛନ୍ତି ଏ କାଳିଦାସ କାଳିଦାସ ଜିଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଖକୁ ଖୋଲି ନେଲେ ଇଏ ଜାଣିପାରିଲେ ପଦ୍ମା ଏଇଟା ଶୁଣୁଛୁ ଇଏ ଭଳି ମୁଖକୁ ବିବାହ କରିଛି ବୋଲି ମନ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକାର କରି ସେଦିନ ଏ ବାସର ରାତ୍ରରେ ପଦାଘାତ କରି 4ଟି ଶବ୍ଦ କହିଥିଲେ ये 4टी शब्द कही तेबले काय बड़ा हाथ बोले स्त्री कुल गोटे नारी मते नारीबो निज पुरुषत्व प्रति भगवान नाला निज निजे निजर जीवन को विसर्जन करबा पई ओरे चाली छंती गोटे नो जते नदी नाव पहाड़ पर्वत अति जम तले तार कोन ओरे एमिति जाई गला बळे ये पत्थरे मां सरस्वती पत्थरे भगवान को मां को आशीर्वाद कहला सात धर महाकवि कालिदासଙ୍କୁ ପରେ ଜ୍ଞାନମୁହାରେ ବୁଲେଇ ଉଠେଇଲେ କାରଣ ପୂର୍ବ ସାତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାଳିଦାସ ମୂର୍ଖ ହେଇଥାନ୍ତି ଟିକେ ନାକୁ ବ୍ରେକ୍ କଣ ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା କଣ ଆରେ ଗଙ୍ଗା ତ ଗଙ୍ଗା ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଅଛି ରହ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ଅଛି ସବୁ କଥା 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଚାରିଲେ ଭିଡ଼ ମତେ ନାହିଁ ସମୟ ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ ମୋ ଧନରେ ବୋଧିକିଆ ପାଲା ଇଏ ବୋଧିକିଆ ପାଲା ତ 5-7 ଦିନ ପାଲା ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଛାଣିକି ଶୁଣିବୁ ଓ ବୋଧିକିଆ ପାଲା ଆପଣମାନେ ଦେଇ ଆପଣ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଖ ସାରା ବଢେଇ ଗଲାଣି 2000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ବଢେଇ ବେଶୀ ଜାଣିଲେ ବେଶୀ ପାଲା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନାହିଁ ବେଶୀ କଥା ପଚାରୁନା ଆମେ ଯୋଉଥି ପାଇଁ ଆସିଛେ କର୍ମ କରି ମାଙ୍କର କଥା ବିପଦ କହିକି ଆମ ଘରରେ ଆମେ ଚାଲିବା ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ନେବା କାହିଁକି ଫେରଉଛୁ ମୋ ଧନ ଜ୍ଞାନଗଙ୍ଗା ନଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦରେ ବସି ପାରିଥାନ୍ତେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଗୁରୁ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତେ ମୋ ଧନ ଭଗବାନ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଜ୍ଞାନଗଙ୍ଗାରୁ ଜଳ ଆଣି ଏ ଗଣେଶ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଦଉଥାନ୍ତି ଜ୍ଞାନଗଙ୍ଗାରୁ ଜଳ ଆଣି ସମସ୍ତେ ପିଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ପାଇଁ ଅନେକ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଆକୁ ଜମା ଜାଣିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ପଚାରିବି ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ ଅସ୍ତି କଷ୍ଟି କିମ୍ବା ବିଶେଷ 4ଟି ଶବ୍ଦ କହି ପଦାଘାତ କରିବା ପରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ 7 ଥର ଜ୍ଞାନ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲେଇ ଉଠେଇଲେ 7 ଜନ୍ମର ମୂର୍ଖ ପଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଗଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଙ୍କର ମୁଖ ଚାହିଁ କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ବଜ୍ର ପୂରିତ ଆଲୋଚନ ଧାରେ ये गीतटा लिखिबा परे ये महाकवि कालिदास से वर्णना करिबा परे मो ज्ञानेन्द्र पुनः माता को अभिशाप देले कहले मां मुख वर्णना करछु अदालत दर्शन करी मुख देखुछु अभिशाप देले दक्षिणा मंत्र दक्षिण हे तुमे निश्चय परास्त हबो वो से प्रथम शब्द अस्थि शब्द रे कुमार महाकाव्यर प्रथम श्लोक अस्थि उत्तर शांति सिलेर पारमा
କହିଲେ କି ମା ଗଙ୍ଗା ଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିଥିବା ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ବାହାରଙ୍କର ଓ ଧନରେ ସର୍ବସ୍ମିତାର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦର୍ଶନ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତି ହଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବାପା ବାପା ହଉ ଓ ସଦାବେଳେ ଦେବା সেদিন যে সনাতন ধর্মর মহত্ব গান্ধীর গো সেবা করার ধর্ম এবং কর্তব্য গান্ধী মার সেবা করে আজ মধ্য আমেরিকার চিকাগো সহরে আমার স্বামী বিবেকানন্দ পূজা করছেন গান্ধী মার প্রতিমূর্তি পূজা করছেন সে কথা তো আমি মনে রাখি পারবে ইয়ে হিন্দু হয়ে সনাতন ধর্মকে অবলম্বন করি আমি গান্ধীকে বাহার বিদেশে বিক্রয় গান্ধীর প্রতিমূর্তি ইয়ে সমস্ত ধর্ম পরিব্রাজক মানে আমেরিকার চিকাগো সহরে মহিলায় পৌঁছি ଥିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଆମ ଧର୍ମରୁ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଦେଉଳ ବସ୍ତ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ଟେକା କରି ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଉଳ ବସ୍ତ୍ର ପାଖରେ ଗୀତାକୁ ଡାକି ପାଦରେ କାଠର କଠଉ ପିନ୍ଧି ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ ଏଭଳି ଦେଶକୁ ଦେଖି ଅପହାସ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆରେ ଭାଇ ଗରିବ ଦେଶରୁ ଗରିବ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଡ୍ରେସ କିଣି ପାରୁନି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଘୋଡେଇ ଯାଇଛି ଚପଲ କିଣି ପାରୁନି ଗୋଟା କାଠ ପିନ୍ଧିଛି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଲେ ଅପହାସ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଦେଶ ପରିପାଟିକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ବିଚଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ନିଜର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଆସନ ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ତଥାପି ବିଚଳିତ ରହି ସଭାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରାଏ ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ ମୋ ପିଲାଏ ଇଏ ଜଣେ କାହାରି କଣ୍ଠରେ ଜଣେ ଧର୍ମ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିରାଜମାନ କଲେ ସବୁବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ଆମକୁ ସମୟ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୈଶ ଭଗାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ହର୍ଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକ ଅଲାମୁଷ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ରସନ ଆକ୍ରମଣ କି ତାଇର ନିକାଙ୍ଗ ଗୁଣ ନବିସ୍ତାର ହୋ ହତାସ୍ପତଂ ସତାଦି ବିଷୟ ନବଗୋଦି ପଥୁଥା କାଜୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଅମୁଷ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ରସନ ଆକ୍ରମଣ କି ରସନ ଆକ୍ରମଣ ଜିହ୍ବା ଆକ୍ରମଣ ଭାବରେ ଏ ଆମମାନଙ୍କର ଜିହ୍ବା ଭାବରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ସଦା ସର୍ବଦା নর্তন করନ୍ତି বলে মাଙ୍କର আশীর্বাদରୁ ସୁଦୟାବଳକୁ ଜଣେ କେହି ଧର୍ମ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମରୁ ଜଣେ ଧର୍ମ ପରିବ୍ରାଜକ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବେଳେ ନିଜ ଧର୍ମ ଉପରେ ସେ ପଲକ ପକେଇ ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କାଳ ବିଳମ୍ବନ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଦେଲେ ମୋ ମାଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର୍ସ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ମୁଖରୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବାହାରିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ବୋଧନ କରି ନିଜର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳେ ଯାହାକୁ ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା କେତେବେଳେ 60 ସେକେଣ୍ଡ ଗଲାଣି ଗୋଟାଏ ମିନିଟ 60 ମିନିଟ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଏହି କହୁନାହାନ୍ତି ହେ ବିବେକାନନ୍ଦ ତୁମେ ତୁମର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକୁ ବନ୍ଦ କର ଶେଷରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଗାଦି ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମା ଗାଦି ମାର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗାଦି ହେଉଛି ଆମର ଜନନୀ ଚିତ୍କାର କଲେ ଧର୍ମ ପରିବ୍ରାଜକ ତେମେ ଯାହାକୁ କହୁଛ ଧର୍ମ ଗାଭୀର ମାଂସ ହେଉଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ତାର ରକ୍ତ ହେଉଛି ଆମର ପାନୀୟ ବନ୍ଦ କର ଆମେ ଗାଭୀର ମାଂସକୁ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ରକ୍ତକୁ ପାନୀୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ବୋଲି ତୁମେ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛ ବିବେକାନନ୍ଦ ତୁମ ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ତୁମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସଭାରେ ଯଦି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ ତୁମର ଗାଭୀମା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହି ଧର୍ମ ପରିବ୍ରାଜକ ସଭାରେ ତୁମକୁ ଶୁଣି ଦିଆଯିବ ତଥାପି ବିଚଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଜ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନିଜର କଥା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଗାନ୍ଧୀମା ପ୍ରଣାଗଲା ସଭାସ୍ଥଳୀରେ ଗାନ୍ଧୀମା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ମା ମୋ ଚିତ୍ର ଗୋଟାଏ ପୁତ୍ର ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ମା ମୁଁ ମରିଯିବି ଦୁଃଖ
ମତେ ଏ ସଭାରେ ଶୁଣି ଦେବେ ବାପା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ସିନା ମରିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଲି କଣ ଦୁଃଖ କରୁଛି ନାଇଁ ମା ନାଇଁ ମୋରି କଥାକୁ କହି ଏ ଧର୍ମସଭାରେ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର କେହି ଆଉ ସେବା କରିବେ ନାହିଁ ये सनातन धर्म लोप पाइब मा ये धर्म परंपरा लोप पाइबा संगे संगे तोर अपमान ना हो तोर सेवा पूजा केही करिबे नाही हो मा माता गाभी भूमि ये तिनी जननी ए जो न्याय चिरदिन पाइए जगत पथरु गाभीर ना काली भिडियो मानो सेठी पाइ तो पाद तले पड़ी मुने उठा हेछि होला तते तो तुही रक्षा धर्म पाई निजर जाति पाई निजर माँ पाई सेदिन गोटाए पुओ अमेरिकार चिकागो सहर माँ पाद तले पड़ी कांदुथिला आमे निजकु निजे वर्तमान चिंता कला बेलकु निजकु निजे चाहिला बेलकु घरे अनुगुण पालासारी भुवनेश्वर प्लाटफर्म में बसी था এই নিকটবর্তী গোটাଏ ଗ୍ରାମକୁ ପାଲାଇ ଆସିବି ସିଜିନ ସମୟ ଦେଖାଯାଏ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରେଳରୁ 3-4 ଜଣ ଯୁବକ ଓହ୍ଲେଇଲେ ତାଙ୍କର ବେଶ ପରିପାଟି ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ଅଙ୍ଗେଲ ଭେଗା ଘଟଣାଟା ପରେ এই ଗତ ସିଜିନର କଥା ଧନ 4 ଜଣ ଓହ୍ଲେଇଲେ ହସ୍ତର ତାଙ୍କର 4-5ଟି ବହି ଅଛି ଏ ବହିକୁ ଧରି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ବେଶୀ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ବହିଟିଏ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ କହୁଥାନ୍ତି କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହିଟିକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଠିକୁ ନିଅ କିଣିକି ଏଇଠିକୁ ନିଅ ମୋ ଧନ ତାଙ୍କର ବେଶ ପରିପାଟି ଆମର ବେଶ ସହିତ ସମାନ ଆମେ ତ ଆମ ବେଶକୁ ପରିଧାନ କରୁନେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପରିଧାନ କରି ବେଶକୁ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଓ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସୀତାକଳ କରିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ମଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ରଖି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବହିକୁ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ବହିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ବହିର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା କିଏ କିଣନ୍ତି କିଏ ନ କିଣନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯାହା ପାଖକୁ ଗଲେ କେହି କିଣିଲେନି ଆମେ ପାଲାବାଲା ଛୋଟିଆ କଳାକାର ଜୀବନ ନେଇ ସେଇଠି ବସିଛୁ ନାରାୟଣକୁ ରଖିଦେଇଛୁ ମୋ ଧନ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ପଛରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବହିଟି ଦେଖିଲେ ବହିର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି 20 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ବହିଟି ଆଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୋଲିଦେଲି ଧ୍ରୁବରେ ବହିର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂଳତିର ଯୋଉ ଅପରୂପ ତନ ମଧ୍ୟରେ ଗୀତ ଆକାରରେ ଝରି ଆସିଛି କବିଙ୍କର ଲେଖନୀ ମୂଳରୁ ଭାବର ଧାରା ଏ ଭାବଧାରାକୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏ ବହିଟି ଖୋଲି ଦେଖିବା ପରେ ଛୋଟିଆ ଜୀବନରେ ବାପା ଇଏ ସଂସାର କ'ଣ ବୁଝିନି ଜାଣିନି ଧର୍ମ କ'ଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଳାକାର ଲେଖା ହେମିତି ପାଲାକାର ଜୀବନର ବୃତ୍ତି ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନାହିଁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏ ମୟୂରରୁ 2 ଧାର ଲୋକ ସେଦିନ ଧରିଥିଲା କାରଣ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଚାର କରୁଥିଲି ଆମ ଭଳିଆ ଭାଗ୍ୟହୀନ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ଧ୍ରୁବରେ ବାହାର ବିଦେଶରୁ ବିଦେଶୀ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ହେ ଭାଇମାନେ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ବାପା ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ମା ଏଇ ହେଉଛି ତୁମର ଧର୍ମ ତୁମେ ତୁମ ଧର୍ମକୁ କିଣି ନେଇ ନିଜର ଧର୍ମ ଉପରେ କିଛି ଦେଖ ପଢ଼ ନିଜର ଧର୍ମ କ'ଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ବୋଲି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଘୃଣ୍ୟ ମନେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ଭଳିଆ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ବାହାର ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କହିବା କଥା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆସିଛୁ ବୋଲି ଆମ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାର ବିଦେଶରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହୁଁ ଆମେ ଯଦି ବାହାର ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୂର୍ଖ ଭାଷାରେ 4 ଧାଡ଼ି ଇଂଲିଶ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥାଏ ବିଚାର କରୁନଥାଏ ଆମର ମାଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ବୋଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଆ
ଜୀବନ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଜାଗରିତ ହଉନାହିଁ ବୋଲି ବିଦେଶୀ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ତୁମର ବାପା ମା କିଏ ଯାହା ଆମେ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ତ ବେଳ ନାହିଁ ସେଦିନ ମା ପାଦ ତଳେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କଲେ ଇଏ ସିନା ବିବେକାନନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନାହିଁ ତୋର ଧର୍ମକୁ ତୁ ରକ୍ଷା କର କହି ମାର ଶରୀରରୁ ଲୋମଟିଏ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ବାବା ଏ ଲୋମ ଗୁଣ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା ଅଗ୍ନି ଶିଖାକୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏ ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ଜୈନ୍ୟ